और इसकी समृद्धि का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा के रूप में हिंदी समृद्ध भाषा है। हिंदी अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत रखती है। तुलसीदास, कबीर जैसे कवियों की रचनाओं के साथ साथ उसकी समृद्धि पर भी हिंदी शोभित है। आधुनिक लेखकों के साथ साथ हिंदी साहित्यिक इतिहास को भी हम अच्छा पढ़ के जान सकते हैं। We gathered here to celebrate Hindi, the beauty of the Hindi and to celebrate wishes of the Hindi language. इंग्लिश కదా మాట్లాడేసాం వాళ్ళు హిందీ అంటే तुम्हारा नाम क्या है అంటే తెలుసు అంతవరకు నామం చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళి ఎదురావో అన్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఎదురావో అన్న తర్వాత మనకు తెలియదు కానీ దాని అవసరం ఏంటి అంటే మనం బ్రతకాలి అంటే ఖచ్చితంగా హిందీ రావాలి మనం బ్రతకాలి అంటే ఖచ్చితంగా హిందీ రావాలి హిందీ భాషలో ఉండేటువంటి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి రాష్ట్రాల కంటే ఉత్తర భారతదేశంలో ఉండేటువంటి రాష్ట్రాలు ఎక్కువ హిందీ మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ కాబట్టి మనం బయటికి వెళ్ళి వేరే రాష్ట్రంలో బ్రతకాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి హిందీ రావాలి अगजानन पद्मार्गं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि स्वस्तिर्भवतु मे सदा। पाठयति शुभं करोमि सायंकाले निराजयति पाठं शुभं करोमि मम माता देवता शुभं पुत्रं कल्याणम् आरोग्यधनसम्पदः दुष्टबुद्धिविनाशाय नमोस्तुते रात्रौ अंके मां समानं मधु मधु मधुरं गीतं गायति रात्रौ अंके मां स्वपायति मधु मधु मधुरं गीतं गायति मम माता देवता 1 2 बालगीत
चार बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन में लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। संस्कृत भाषा की आत्मकथा। अहं संस्कृत भाषा मां सर्वे भाषाः मातृवत् पूजयन्ति, यतः अहं सर्वभाषाणां जननी। वेदाः वेदाङ्गाः उपनिषदः पुराणाः मयि रचिताः, रामायण महाभारताख्याः इतिहासाः अपि मयि उपनिबद्धाः। कालिदासादि महाकवयः मम पुत्राः एव। वैद्य विज्ञानशास्त्र विषयः मम साहित्ये विरलतया लभ्यते। रसायनशास्त्रविषयः अपि अध्येतुं मम साहित्ये अधुना परिशोधनाः कुर्वन्ति। संस्क्रियते अनेन इति वा संस्कारो लभ्यते अनया इति संस्कृतम्। अतः संस्कारं प्राप्तुं मां सर्वे ज्ञातुं प्रयतन्ति। धन्यवादाः। छठवीं कक्षा के छात्र आइए। मम्मी की रोटी गोल गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल गोल, दादा की चश्मा गोल गोल गोल, दीदी की बिल्लियाँ गोल गोल गोल, चंदा गोल सूरज गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, गोल 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 गोल। मम्मी की रोटी गोल गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल गोल, दादा की चश्मा गोल गोल गोल, दीदी की बिंदिया गोल गोल गोल, चंदा गोल सूरज गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, गोल 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 गोल। Chapterlo 1 headmaster, staff and dear students. ఈ రోజు మనం హిందీ దివస్ సందర్భంగా అంటే యాక్చువల్గా వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ బోత్ హిందీ అండ్ సంస్కృత్ దివస్ టుడే. I would like to congratulate all those teachers on in this auspicious occasion. అమ్మాయిగా మీరు గొడవ చేయమంటే ఏంటి కూర్చుంటారు అయిపోతే సమస్య లేదు. గొడవ యాక్చువల్గా భాష అనేటువంటిది ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క స్థితిగతుల మీద వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. లిటరేచర్ కూడా అంతే. నేను యాక్చువల్గా నేను మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాను, కళ అనేటువంటిది జీవితంలో వస్తుంది తప్ప కళ అనేటువంటిది వేరే రాదు, లైఫ్లో ఉంటుంది కళ. సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేదికకు అధ్యక్షుడు వహించినటువంటి మన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారికి, అలాగే మన సోదర ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, విద్యార్థులకు ఆశీస్సులు. సంస్కృత్ అండ్ హిందీ టీచర్స్కి కాంగ్రాట్స్ అండి. మీకు అక్కడ చాలా బాగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇది ఈ ఫెస్టివల్. అలా మన సంస్కృత్ అనేది మన సంస్కృత స్కూల్ ఎక్కడో కానీ ఉండవు తెలుసా మీకు? సంస్కృత స్కూల్స్ మన మండలంలో ఇదే
కానూరు హై స్కూల్ మనకే ఉంది. మన కానూరు కూడా లేదు, మన స్కూలే ఉంది. ఏడు హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి మనలో. 7 హై స్కూల్లోనూ మన స్కూల్లోనే సంస్కృతి ఉండదు. ఎందుకు? కాకపల్లిలో మహా పండితులు ఉండేవారు కదా, మరి పండితుల ఊరు. आत्मा कथा जितेंद्र के द्वारा। सदये नमः। अहं वेदपुरुषः ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेदः अथर्वणवेदः इति चतुर्धा विभक्ति अस्मि। संहिता ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषद् रूपेण वेदस्य विभागः। पुनः प्रत्येकः वेदस्य शिक्षा व्याकरणं ज्योतिषं कल्पः निरुक्तं छन्दः इति रूपेण वेदाङ्गाः विभक्ताः। मन्वयं बद्वयं चैव भ्रत्रयं वा चतुष्टयम् अनपलिङ्गपुष्काणि पुराणानि प्रचक्षते। मन्वयं नाम मत्स्यपुराणं मार्कण्डेयपुराणं, बद्वयं नाम भविष्यपुराणं भागवतपुराणं, भ्रत्रयं नाम ब्रह्मपुराणं ब्रह्माण्डपुराणं ब्रह्मवैवर्तपुराणं, वचतुष्टय नाम वराहपुराणं विष्णुपुराणं वैरपुराणं वामनपुराणं। आ नाम अग्निपुराणं, ना नाम नारदपुराणं, प नाम लिं नाम लिंगपुराणं, ग नाम गरुडपुराणं, कू नाम कूर्मपुराणं, स्का नाम स्कान्दपुराणं। एते एव 18 पुराणानि इति उच्यते। एवं रूपेण अहं व्यापृतः अस्मि। धन्यवादः। चपटलो 1 2 और तितली बाल गीत 6वीं कक्षा के छात्र आए। मेंढक बोला टर टर टर, लगता हनी मुझे अपना, परके साले ताल ताल या नाच चले साता बरसा पानी रिम झिम खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता गड़ गड़ गड़, मोर नाचता चम चम चम, मेंढक बोला टर टर टर, लगता हनी मुझे अपना, बरके साले ताल ताल या नाच रहे गाता तैया। सेकंड मार्च లేతలేదని కూర్చొని ఎడతలేదండి. Hindi is the national language of India. It became as official language of India in 1949. Hindi is spoken also our national language of India. Hindi is spoken also in our country of the world. Every year 14 September Hindi Divas celebrated. Hindi Divas this promote our Hindi language.
Hindi is a very simple and sweet language. Hindi is our reflects culture and civilization. Hindi we should respect our national language. Thank you. Yes. జ్ఞానానందం దేవం నిర్మల స్ఫాటికాకృత్యం ఆధారం సర్వ విద్యానం హయగ్రీవ ఉపాస్మహే సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా కాయేన మనసా వాచ ధనేనాపి జనేన చ స్వదేశ రక్షణార్థాయ యతేతమతిమాన్ జనః భావం బుద్ధిమంతుడైన మానవుడు తన శరీరంతో మనస్సుతో వాక్కుతో ప్రజల సహకారంతో తన మాతృదేశ రక్షణకై ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. షడేవతు గుణాః పుంసాం నాః కవ్యాః కదాచన సత్యం దానం అనాలస్యం అనసూయ క్షమాధృతిః. సత్యం దానం సోమర్తనం లేకుండుట అసూయ లేకుండుట ఓర్పు ధైర్యం అనే 6 గుణాలను మానవులు ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టకూడదు. ప్రియవాక్య ప్రధానైన సర్వే తుష్యంతి జంతవః తస్మాత్ తదేవ వక్తవ్యం వచనేకా దరిద్రత. ప్రియంగా పలుకరించుట వలన సకల ప్రాణులు సంతోషాన్ని పొందుతున్నాయి. అందువలన అందరితో ఎప్పుడూ ప్రియమైన మంచి మాటలనే మాట్లాడాలి. మాటలకు కూడా దారిద్ర్యం ఎందుకు? అభివాదనశీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవిన్యః చత్వాదితస్య వర్ధంతే ఆయుర్విద్య యశోబలం. నిరంతరం పెద్దలు సేవించే వాడికి నమస్కరించే అలవాటు ఉన్నవాడికి ఆయుష్ విద్య బలం కీర్తి అనే 4 వృద్ధి చెందుతాయి. పుస్తకాస్తు విద్య పరాహస్తే చ తద్దనం కార్యకాల సమయతే నసా విద్య నా తద్దనం. పుస్తకాలు ఎందున్న విద్య ఇతరుల వద్ద ఉంచిన ధనం మనకి కావాల్సిన సమయానికి ఉపయోగపడవు. కాబట్టి చదువు మన మస్తిష్కంలో మాత్రమే ఉండాలి. కష్టపడి సంపాదించుకున్న ధనం మన చేతుల్లోనే ఉండాలి. 6वीं कक्षा के छात्र के द्वारा ऊंट चला भाई ऊंट चला हिलता डुलता ऊंट चला इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला. बालू है तो दौड़ने दो बोझ ऊंट को दौड़ने दो. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला भाई ऊंट चला हिलता डुलता ऊंट चला इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला. बालू है तो दौड़ने दो बोझ ऊंट को दौड़ने दो. ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला. 8वीं कक्षा के छात्रों के द्वारा जल्दी आइए. ఏమ్మా అందరూ ఒకసారి వినండి. మీకు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అంటే అందరికి బాగా ఇష్టం కదా. ఇక్కడ చిత్ర అనే అమ్మాయి తన బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చిత్ర ఇంటికి వచ్చారు. ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుందో చూడండి ఒకసారి. ఓకేనా? चित्रा बेटी का जन्मदिन बहुत पढ़ाई हम तुम्हारे लिए कहानियों की किताब ले आई. धन्यवाद.
पसंद है, हम बोलने वाले वाली गुड़िया हमारी सबसे एक करिश्रो मान पसंद चीज कर धन्यवाद। धन्यवाद। पूरा कैसे आप सभी को धन्यवाद। मुझे अपनी लड़ाई पर नाच है। बड़ा क्यों मारदे हमारे चित्रा का जन्मदिन है, पौड़ी लगाना चाहती है। धन्यवाद जी। हमारी चित्रा बेटी का जन्मदिन आज उसका 10वां जन्मदिन है। इसीलिए वह अपनी पाठशाला में 10 पौधे लगाना चाहती है। मम्मी कुछ करती हो रक्षिका आओ पौधे लगाए, धरती बचाए। ఏమ్మా మీకేమైనా అర్థమైందా? యాక్చువల్లీ మన బ్యాక్ సైడ్ బెలూన్స్ ఉన్నాయి. బెలూన్స్ ఎక్కువగా ఎప్పుడు మనం పెడతాము డెకరేషన్ కి? బర్త్డే టైంలోనే కదా. అందుకని ఇక్కడ బెలూన్స్ తో డెకరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చిత్ర అనే అమ్మాయి తన బర్త్డేని 10th బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. 10th బర్త్డే రోజున రిలేటివ్స్ అందరూ వచ్చి ఏమిచ్చారు? అరే ఏమిచ్చారు చెప్పండి? ఆ ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్, టాయ్స్, బుక్స్, మనీ, క్లాత్స్, నెక్స్ట్ ఇంకొక వాల్యుబుల్ థింగ్ ఒకటి ఇచ్చారు. అదేంటంటే చూపించమ్మా, చెప్పగలరా దాని పేరు? ఏమిచ్చారు? ప్లాంట్. చిత్ర తన బర్త్డేని స్కూల్లో అందరిలాగా కాకుండా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుందంట. ఎలాగా? తన 10th బర్త్డే కాబట్టి 10 ప్లాంట్స్ ని తన స్కూల్లో నాటాలని అనుకుంది. మీరు నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ బర్త్డే ఉన్నప్పుడు 10 ప్లాంట్స్, 20 ప్లాంట్స్, 15 ప్లాంట్స్ అక్కర్లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ 1 ప్లాంట్ అయినా తీసుకొచ్చి మన స్కూల్లో నాటండి మీ బర్త్డే రోజు. ఓకేనా? ఎవరి బర్త్డేస్ ఉన్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మీకు? ఎవరెవరి బర్త్డేస్ ఉన్నాయి? అరే ఏప్రిల్ వరకు ఎవరెవరి బర్త్డేస్ ఉన్నాయిరా? మీరందరూ కూడా ఒక మొక్కను తెచ్చి నాటాలి స్కూల్లో. హెచ్ఎం గారికి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వండి, హెచ్ఎం గారు నాటిస్తారు. సార్ ఎన్ని మొక్కలు వస్తున్నాయి అయితే ఏప్రిల్ వరకు? ఆల్రెడీ బర్త్డే అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా మొక్కలు తీసుకొచ్చి స్కూల్ కి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఏరా కేక్ కట్ చేద్దామా వద్దా? ఓకే. कायेन मनसा वाचा धनेनापि जनेन च स्वदेश रक्षणार्थाय यथेतमतिमां जनः బుద్ధిమంతుడైన మానవుడు తన శరీరముతో, మనస్సుతో, వాక్కుతో, జనుల సహకారంతో మన మాతృదేశ రక్షణకై ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. షడేవతు గుణా పుంసాం నా హాతవ్యాహ కదాచన సత్యం దానమనాస్యం అనసూయ క్షమా ధృతిః. సత్యం, దానం, సోమరితనం లేకుండుట, అసూయ లేకుండుట, ఓర్పు, ధైర్యం, ఈ ఆరు గుణాలు ఉండవలసిన లక్షణాలు. ప్రియావాక్య ప్రధానైన సర్వే తిష్టంతి జంతవః తస్మాత్ తదేవ వక్తవ్యం వచనైకా దరిద్రత. ప్రియంగా పరికరించడం వల్ల సకల ప్రాణులు సంతోషాన్ని పొందుతున్నాయి. కనుక అందరితో ఎప్పుడు ప్రియమైన మంచి మాటలనే మాట్లాడాలి. మాటలకు కూడా దారిద్ర్యం ఎందుకు? అభివాదనశీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవినః
చత్వారి తస్య వర్ధంతే ఆయుర్విద్యా యశోబలం. నమస్కరించే అలవాటు ఉన్నవాడికి, బుద్ధులను నిరంతరం సేవించేవాడికి ఆయుష్, విద్య, కీర్తి, బలం అనే ఈ 4 వృద్ధి చెందుతాయి. పుస్తకస్తు తుయా విద్య పరమస్తే చయతనం కార్యకాలే సమాయాతే నాసా విద్యా చయతనం. పుస్తకాలు ఎత్తున్న విద్య ఇతరుల దగ్గర ఉంచిన ధనం మన అవసరమైన సమయానికి ఉపయోగపడదు. కనుక మన చదువు మన మస్తిష్కంలో ఉండాలి. మనం కష్టపడి సంపాదించుకున్న ధనం మన చేతుల్లోనే ఉండాలి. ఉద్యమేన హి సిద్ధ్యంతి కారణామైన మనోరథమై నహి యుక్తస్య సింహస్య ప్రవిశంతి ముఖే మృగాః. ప్రయత్నం చేత మాత్రమే పనులు నెరవేరుతాయి, కేవలం కోరికలతో కాదు. నిద్రిస్తున్న సింహం నోట్లోకి జంతువులు తమంతట తామే వచ్చి పడవు కదా. కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం, జపతో నాస్తి పాతకం, కలమో నాస్తి పాతకం, మౌనేన కలమో నాస్తి జాతరతో భయం. వ్యవసాయం చేయడం వల్ల కరువు ఉండదు, జపం చేయడం వల్ల పాపం ఉండదు, మౌనంగా ఉండడం వల్ల గొడవ ఉండదు, ధైర్యంగా ఉండడం వల్ల భయం ఉండదు. వస్త్రేణ వపుషా వాచ విద్యాయ వినయేన చ వకారైః పంచత్రీణః నరో నాయతి గౌరవం. వస్త్రం వపుషు వినయం విద్య వాక్కు అనే ఈ 6 గుణాలు, ఈ 5 అకారాలు వా అనే అక్షరంతో మొదలవుతాయి. ఇవి మానవునికి గౌరవాన్ని ఇస్తాయి. మానవునికి ఈ 6 గుణాలు లేకుంటే గౌరవం ఉండదు. 6वीं कक्षा में छात्रों के कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है, कश्मीर का केसर जिसका तिलक लगाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है. ऋषि मुनियों का देश नहीं जगता पड़दाता है, ऋषि मुनियों का देश नहीं जगता पड़दाता है. भारत से मानवता का हुआ सदा उद्यान है, भारत से मानवता का हुआ सदा उद्यान है. मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है, मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है. मेरे घोड़े चल पे चल चल चल, टांगा की कहते चल चल चल, ताकत दिखाए चल चल चल. आलू का चाल बेटा कहाँ गए थे, बैंगन सी टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे. मम्मी की रोटी गोल गोल गोल, पापा की पैसा गोल गोल गोल, दादी की बिटिया गोल गोल गोल, गोल गोल गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, गोल गोल गोल, गोल गोल गोल. बरसा पानी रिमझिम रिमझिम, केले माओ मिलकर हम, मेघ गरजता गड़ गड़ गड़, मोर नाचता चम चम चम, लगता बोला टर टर टर, लगता नहीं तुझे अब डर. डर गए सारे ताल पालया, रात रहे लेता था तैया. तितली आई रंग बिरंगी तितली आई, गिना जारी ना जानी नीली तितली आई, नील गगन से उड़ती आई,
अमृत कहलाता है। ऋषि मुनियों का देश नहीं जगता पड़ता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उद्यान है। मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। अभिना नाटक प्रदर्शन 9वीं कक्षा के छात्रों के द्वारा। आइए వచ్చారమ్మా जंगल में लोमड़ी खाने की खोज में అందరు సైలెంట్ గా పెట్టి చూడండి ఇంకా जंगल में लोमड़ी खाने की खोज में घूम रही थी। पेट पर बोटे कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर रहा था। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं एक बार तुम्हारा गाना सुनना चाहती है। कौवा लोमड़ी और कौवे की पुरानी कहानी को जानता है। कौवा रोटी को अपने पैरों के नीचे रखा कर बोला, आज तुम मेरा गाना सुनाना चाहते हो तो सुनो गौर से। जंगल वाले चाहे कितना भी दिमाग चला लो नहीं छीन सकोगे मुझसे रोटी ने भी सिखा है, ये तुम भी जानो। अरे यह कौवा तो बहुत होशियार लगाता है। लोमड़ी ने गाना सुनकर कहा, अच्छा मित्र, अपना गाना बहुत मधुर था। एक गाना मैंने अभी तक नहीं सुना, मैं अपना नाचना भी देखना चाहती है। तुम अच्छा नच लोते हो। कौवा रोटी को टुकड़े को अपनी चच में पकड़ाकर नचने लगा। लोमड़ी ने सोचा, कौवा इस बार भी मैं सफल ना हो सका। लोमड़ी ने कहा, राजना में आपका गाना और नाचना एक साथ देखकर अपना जन्म धन्य मानना चाहती है। आज लोमड़ी जी एक साथ गाने और नचने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, इसलिए मैं फल में रोटी का लेता हूँ। बाद में गधे हुए नच दिखाएंगे। कौवा रोटी को निगल गया। कौवा बोले, रुको मेरे मित्र, मेरा गाना और नचना देख बिना ही चाले चाहूंगे। अरे रुको। हे भगवान, यह कौवा तो बड़ा होशियार है। अब मेरी कुप मीटेगे कौसी चालों और कड़ी ढूंढती है। नीति सोच विचार कर विवेक से काम करने पर व्यवहार में परिवर्तन आता है और बुद्धि का विकास होता है। ఏమ్మా మీకు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి? కాకి నక్క కనిపిస్తున్నాయి. నక్క తన తెలివితేటలతో కాకిని మోసం చేయాలని అనుకుంది. ఈ స్టోరీ మీకు తెలుసా? తెలుసు కదా, అందరికీ చెప్పక్కర్లేదు అయితే, అవునా? కానీ కాకి మోసపోయిందా? లేదు. తనకున్న నాలెడ్జ్తో నక్క మోసం చేయాలనుకుంటుందని తెలుసుకొని నక్కని కూడా ఫూల్ చేసింది కాకి, అవునా? ఎందుకు అలా చేయగలిగింది? కాకికి నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల, అవునా? మీరు కూడా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటేనే బయట ప్రపంచంలో మీరు వెళ్ళినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు మోసం చేయలేరు. ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ లేకపోతే కనుక మీరు ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసే ధైర్యము ఉండదు, డిప్రెషన్కి వెళ్తారు. అర్థమైందా?
మీరు స్కూల్లో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తేనే మీరు బయట ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు ఫేస్ చేయగలుగుతారు. ఎవరు మోసం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎవరు మంచి వ్యక్తులు అన్న డిఫరెన్స్ కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఎవ్వరు మాట్లాడుకుంటే చూడాలి. ఎవరైతే ఎక్కువ మాట్లాడతారో వాళ్ళ లాస్ట్ లో హిందీలో స్పీచ్ ఇవ్వాలి. రెడీగా ఉండండి. ఒక ఇద్దరిని చూసాను, ఆ ఇద్దరు వచ్చి లాస్ట్ లో స్పీచ్ ఇవ్వాలి. ఒక అబ్బాయి, ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ. చప్పట్లో